हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज का आनंद की जय। आनंद करावे उसके माता पिता गुरुदेव की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। हरि बोल। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ। जय महाकाली। जय मां अम्बे भगवती। जय जगन्नाथ महाराज की। सुभद्रा माता की जय। बलदेव भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नवदुर्गा की जय। रमा पीरनी जय। राधे कृष्ण महाराज। राधा रसिवारी जी की जय। राधा रसिवारी जी की जय। राधा रसिवारी जी की जय। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीर्ये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेविया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथावितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीशाकं शान्तं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीते नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्येश्वरः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद महाराज की जय। भगवान वेद व्यास जी की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। सुखदेव गोस्वामी जी की जय। परीक्षित महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे जय श्री राम। जय श्री राम। વૈકુંઠમાં જય વિજયને સનત કુમારોનો શ્રાપ. મિત્ર ઉવાચ પ્રાજાપત્યતુ તતેજઃ પરતેજોઃ પ્રીતિઃ દદાર વર્ષાણિ સતમ સંતમ સખમાના સુરાગતા. મિત્ર બોલ્યા, હે વિદુરજી, પ્રીતિને આશંકા હતી કે પોતાના પુત્રો
દેવોને દુઃખ આપશે એટલે દીતીએ 100 વર્ષ સુધી ગર્ભ ધારણ કરી રાખ્યો. તે ગર્ભના તેજથી સૂર્ય ચંદ્રનું તેજ ઘટવા લાગ્યું અને ચારે દિશાઓમાં અંધકાર છવા લાગ્યો. તેથી દેવો ગભરાયા. તેઓ બ્રહ્માજી પાસે ગયા અને બોલ્યા, હે સમર્થ દેવ, અમે આ અંધકારથી અત્યંત ભય પામ્યા છીએ. આ અંધકારથી મારા કર્મનો નાશ થયો છે. અમે આપત્તિમાં આવી પડ્યા છીએ, તો આપ અમારું કલ્યાણ કરો. તેઓ બોલ્યા, હે દેવો, દીતીના પેટમાં કોણ છે? ઘણા દિવસો થયા, હજુ બાળક બહાર આવતો નથી. આ દીતીનો ગર્ભ કાષ્ઠમાં જેમ અગ્નિ વધે તેમ સર્વ દિશાઓનો અંધકારયુક્ત કરતો વધે છે. મિત્ર બોલ્યા, દેવોની પ્રાર્થના સાંભળી ભગવાન બ્રહ્મા આદિનારાયણ પરમાત્માનું ધ્યાન કરવા લાગ્યા. તે ધ્યાન કરતા કરતા બ્રહ્માજીને દર્શન થયા કે આ તો મારા નારાયણની લીલા છે. તેઓ પ્રસન્ન ચિત્તે દેવોને દીતીના પેટમાં કોણ છે તેની કથા કહેવા લાગ્યા. આપણે કાલે વાત નથી કરી 100 વર્ષનો ગર્ભ. હા, બરાબર. દીદી 100 વર્ષ સુધી ગર્ભમાં રહ્યા હતા. કેટલું કહેવાય સૂર્યચંદ્રનું તેજ કમજોર. આપણે ભાગ્યશાળી છે કે આપણાને આટલો બધો જે પિરિયડ સમયસર સમય નથી. હા, આપણાને નથી મળ્યો. આપણે 9 મહિનાની અંદર પ્રસ્તુતિ થઈ જાય છે. પ્રસ્તુતિ થઈ જાય છે. 9 થી 10 મહિના બસ પર. બસ બસ. સુખદેવ ગોસ્વામી પોતે 16 વર્ષ રહ્યા હતા. બોલો બાપ. વિચાર કરો. ત્યારે તો અસુર હતા એટલે એમને ને તો 100 વર્ષ. માના પેટની અંદર તો બધો નરકના દ્વાર છે તારે મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા અને તમારા પૂર્વજ મારા સંતાદી પુત્રો સનક, સનંદન, સનાતન અને સનત કુમારા ચારે પુત્રની પ્રવૃત્તિ ધર્મ ગમ્યો નહીં, નિવૃત્તિ ધર્મ ગમ્યો. પ્રવૃત્તિ તો પશુઓ પણ કરે છે. પ્રવૃત્તિ ધર્મનું ફળ છે કામ, નિવૃત્તિ ધર્મનું ફળ છે પરમાત્મા. સંકાદિક ઋષિઓએ પ્રવૃત્તિ ધર્મને સંપૂર્ણ ત્યાગ કરી પૂર્ણ નિવૃત્તિ લીધી. અમારે પરમાત્માને મળવું છે. એકવાર આ બાળકો મારી પાસે આવ્યા અને બોલ્યા, પિતાજી, અમે આખું જગત ફરી વળ્યા, પણ સંસારમાં કંઈ સાર નથી. આ સંસાર કામમય છે. તમે અમને એવી જગ્યા બતાવો કે જ્યાં કામ નથી. મેં બાળકોને કહ્યું, તમે કોઈ દિવસ વૈકુંઠ ગયા છો? વૈકુંઠમાં કામને પ્રવેશ નથી. સંકાદિક ઋષિઓ એકવાર ફરતા ફરતા વૈકુંઠ લોકમાં ગયા, કે જેને સર્વ લોકો વંદન કરે છે, જ્યાં સર્વ પુરુષો વિષ્ણુરૂપ થઈને જ વસે છે અને નિષ્કામ ધર્મની શ્રી હરિનું આરાધના કરે છે. વૈકુંઠના વૃક્ષો દિવ્ય છે, પુષ્પો પણ દિવ્ય છે. ત્યાં ભગવાનના પાર્ષદો પ્રભુની પવિત્ર લીલાનું ગાન કરતા રહે છે. વૈકુંઠ લોકમાં ભગવાનના પાર્ષદોને નિરાતિશય વિષય સુખ છે, છતાં ભગવાન ભજનાનંદમાં તેઓની વિશેષ આસક્તિ રહે છે. 6 ઋષિઓ સખી બનીને નિત્ય સેવા કરે છે. અહીં ભમરાઓ પર પ્રેમથી ઈશ્વરના ગુણગાન ગાતા હોય તેમ લાગે છે. અહીં પશુ પક્ષીઓ કોલાહલ પણ ક્ષણવાર બંધ પડે છે એટલે કે તેમને પણ શ્રીહરિ કથાના શ્રવણ પરમ આનંદ મળે છે. વળી ત્યાં અનેક સુગંધિત ફૂલ જાય છે, છતાં શ્રી ભગવાનની તુલસીનો અલંકાર ધારણ કરીને ગંધની પ્રશંસા કરી તેને માન આપ્યું છે. ત્યાં 7 મોટા કોટ છે. તે કોટની ઓળંગીને જવું પડે છે. અલૌકિક વૈકુંઠ ધામમાં સંતકુમારો દર્શન થાય છે. વૈકુંઠમાં વિષમતા નથી. પાર્ષદો પણ ભગવાન જેવા ચતુર્ભુજ અને દાસીઓ લક્ષ્મીજી જેવી લાગે છે. વૈકુંઠ લોકનું વર્ણન વર્ણન છે. જેઓ પાપોનો નાશ કરનારી ભગવાનની સૃષ્ટિ આદિ લીલાથી જુદી કેવળ અર્થ કામનાથી વિષયવાળી અને બુદ્ધિનો નાશ કરનારી કથાઓ સાંભળે છે, તેઓ વૈકુંઠ લોક જતા નથી. પરંતુ જેઓ શ્રી હરિનું નિરંતર ચિંતન કરતા રહે છે અને એને લીધે યમરાજ પણ જેમનાથી દૂર રહે છે, તેવા પરસ્પર ભગવાન સુયશની કથાઓ ગાઢ અનુરાગ થતા જેમના નેત્રોમાં અશ્રુ ધારા વહેતી હોય છે, તેવા લોકો જ વૈકુંઠ લોકમાં જાય છે. સંત કુમારો અને મહાજ્ઞાની છે, સદૈવ બાળ સ્વરૂપે રહે છે. વૈકુંઠની શોભા અને વૈભવ તરફ તેને જરાય પણ આકર્ષણ હતું. તેઓ એક પછી એક એમ 6 દરવાજા ઓળંગી 7મે દરવાજે આવે છે. 7મે દરવાજે જય વિજય દ્વારપાળો ઊભા છે. તેઓએ જેમ ટોપ વગર જ 6 દરવાજા પ્રવેશ્યા હતા, એમ 7મા દરવાજામાં પણ પ્રવેશ કરવા લાગ્યા. દરવાજા ઉભેલા બંને દ્વારપાળોએ જોયું કે આવા નગ્ન સ્વરૂપવાળા અવધૂત બાળકો શ્રી હરિના દ્વારમાં પ્રવેશ કરે છે. તેથી એમને અટકાવવા દ્વારપાળો પોતાની છડીઓ આડી ધરી. જય વિજય છડીઓ આડી ધરી તે સનતકુમારો ઊભા રહ્યા. તેમની શ્રી હરિના દર્શનની ઈચ્છા આ રીતે બંધ થતા એકાએક જરા ક્રોધથી લાલ નેત્રવાળા થયા. સનતકુમારે ક્રોધાવેશ આવી જય વિજયને કહેવા લાગ્યા, અહીં વૈકુંઠમાં પણ તમારો આ વિષમ સ્વભાવ કેમ છે? સામાન્ય રાજાઓનો દ્વારપાળો વિષમતા રાખે એવી રીતે તમે રાજાધિરાજ શ્રી હરિના દ્વારમાં પ્રવેશ ભેદ દર્શાવી મોટો અપરાધ કર્યો છે. તમારી વૈકુંઠમાં જરૂર નથી. તમે અહીંથી ચાલ્યા જાઓ અને જ્યાં
ભેદ દ્રષ્ટિ કરનારા કામ, ક્રોધ અને લોભ રહે છે ત્યાં જઈને રહો. મુનિઓનો આવો શાપ સાંભળી જય વિજય અત્યંત ભય પામ્યા. તેમના ચરણોમાં નમી પડ્યા અને વિનવણી કરવા લાગ્યા. હે મુનીશ્વરો, અમારા જેવા પાપીઓ આપે ભલે શાપ આપ્યો, પણ હવે ભગવાનની સ્મૃતિનો નાશ ન થાય એટલી કૃપા કરો. ભગવાન વિચારવા લાગ્યા, મારા દ્વારે આવીને પાપ કર્યું, તેથી હવે આ ઘરમાં આવવા લાયક નથી. હું જ બહાર જઈને દર્શન આપું. સનત કુમારોએ ભગવાનના પ્રત્યક્ષ દર્શન કર્યા. શ્રી હરિના અલૌકિક દિવ્ય સ્વરૂપના દર્શન થયા એટલે કૃતાર્થ થયા. તેમણે પોતાની ભૂલ સમજાઈ એટલે શ્રી હરિ પાસે ક્ષમા યાચના કરી અને કહ્યું, આજ દિવસ સુધી અમારો અપરાધ ન હતો, પણ આ સમયે અમે આપના પાર્ષદોનો શાપ આપી આપના અપરાધી બન્યા છે. તેથી અમારો જન્મ ભલે નરકમાં થાઓ, પણ જે સ્થળે તમારું મન તો અમારા ચરણમાં રમ્યા કરી. પછી તેમને શ્રી હરિની સ્તુતિ કરી. હે ભગવાન, હે પરમેશ્વર, આપ અમને દર્શન આપવા કૃપા કરી. તેથી અમારો નેત્ર અત્યંત શાંતિ પામ્યો છે. આપ અજીતેન્દ્રિય પુરુષોને આ રીતે કદી પ્રત્યક્ષ થતા નથી, પણ અમારા ઉપર અનુગ્રહ કર્યો છે. અમે આપને નમસ્કાર કરીએ. સાદુષ્ય કરતા યદિદમ પુરુ રૂપને નેતેશ નિવૃત્તિ વાકુર દશોનઃ તસ્મા ઇદમ ભગવતે નમઃ ઇતિ ધેમ યોનાત્મા પુરુષદયો ભગવાન પ્રતિક. ભારત ભૂખ્યો રહેશે પછી કદાપી રામફળ કે સીતાફળ ખાશે નહીં. શ્રી હરિએ શંકાથી કીર્તિરા સાત્વન જય વિજય પર કૃપા. બ્રહ્મો વાચ ઇતિ તદ ગુણતાતેષાં મુનિનાયોગ ધર્મ્યામ પ્રતિનંદ જગાતેન વૈકુંઠ નિલયો વિભુ. બ્રહ્મા બોલ્યા, આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરનાર મુનિઓ વચનોને અભિનંદન આપી ભગવાન બોલ્યા, હે મુનિઓ, આ મારા બંને પાસનો જય વિજય તમારે જે મોટો અપરાધ કર્યો છે તે માટે તમે તેને શિક્ષા કરી છે, તે શિક્ષા હું માન્ય રાખું છું. તેમની વતી તમારી ક્ષમા માંગુ છું. કારણ બ્રાહ્મણો એ મારું પરમ દેવત છે. વળી સેવકનો અપરાધ તેના સ્વામી એ કરેલો ગણાય છે. જે બ્રાહ્મણોની સેવાથી જેના ચરણ કમળ રજ પવિત્ર થયેલી છે, જેના સર્વ પાપો મેલનો તત્કાળ નાશ થાય છે, અને જે સારો સ્વભાવ પ્રાપ્ત થયો છે, એવા મને તમારા બ્રાહ્મણોનો અપરાધ કરનાર ખુદ મારો બાહુ હોય તો પણ હું તેને છેદી નાખું, તો બીજા શું વાત કરું. જેઓ મારા શરીર રૂપ ઉત્તમ બ્રાહ્મણોને દૂધ આપનારી ગાયોને તથા નિરાધાર પ્રાણીઓને મારા સમાન માની સંતુષ્ટ હૃદયે પૂજે છે, જેઓએ મને વશ કર્યો છે તેમ માનવું. મારા આ પાર્ષદો મારો આ અભિપ્રાય ન જાણતો હોવાથી તમારા અપરાધની પ્રાપ્ત થયેલો શાપ ભોગવી તરત મારી સમીક્ષ પાછા ફરે તેવી કૃપા કરો. ઋષિકુળ યોગ્ય એવી ભગવાનની તે પ્રિય અને પ્રકાશમાન વાણી સાંભળી ક્રોધયમાન થયેલા સનત કુમારોએ પ્રિય વાણીથી ભગવાનની આ ગુણ વાણી સમજી શક્યા નહીં કે ભગવાન અમને અભિનંદન આપે છે કે અમારી નિંદા કરે છે કે દંડ ઓછો કરવા માંગે છે. તેઓ ભગવાનને બે હાથ જોડી કહેવા લાગ્યા, હે ભગવાન, આપ તો સર્વના પરમેશ્વર છો, છતાં મેં અપરાધ કર્યો છે. તમે મારા પર કૃપા કરી આમ કહી આપ શું કહેવા માંગો છો? દેવોના દેવ બ્રાહ્મણોના પણ આપ ભગવાન જ આત્મા અને ઈષ્ટદેવ છો. આપનાથી જ સનાતન ધર્મની ઉત્પત્તિ અને આપના જ અવતારો વડે ધર્મની રક્ષા થાય છે. આપની કૃપા વડે અમે આપની ભક્તિ કરીએ છીએ. બ્રાહ્મણોને મોટાઈ આપીને આપે ધર્મનું મહત્વ વધાર્યું છે. અમે બ્રાહ્મણો તો આપના વડે રક્ષણ કરાયેલા છીએ. આપે જે કહ્યું, બ્રાહ્મણોની સેવાથી લક્ષ્મી મને સેવે છે, અને મારા ચરણની રજ પણ તેથી જ પવિત્ર ગણાય છે. ઇત્યાદિ સર્વ વચન કેવળ લોકોને શિખામણ દેવા માટે જ આપે કહ્યા છે, જેથી લોકો અમને બ્રાહ્મણોને સારી રીતે પૂજે. આપ સત્વાદી 3 ગુણોના નિયંતા અને સમગ્ર જગતના સ્વામી છો, છતાં આ રીતે બ્રાહ્મણોને આપ નમી પડ્યા. તેઓ આપની વિનોદ છે. હે પરમેશ્વર, જય વિજય, અમે કરેલી શિક્ષા આપ જે કાંઈ ફેરફાર કરશો તે અમને માન્ય છે. અમે આ નિરપરાધી પાર્ષદોને શાપ આપી આપનો અપરાધ કર્યો છે, તો અમને પણ શિક્ષા કરવી ઘટે તે આપ કરો. આમાં બ્રાહ્મણોનું મહત્વ બતાવ્યું. ભગવાન અતિ પ્રિય છે. અતિ પ્રિય છે. ઇવન દ્વારકામાં પણ ભગવાને કોઈ દિવસ દ્વારપાલને કહીને જ રાખ્યું હતું કે કોઈ બી બ્રાહ્મણ આવે એને કોઈ પણ રોકટોક કરવાની નહીં, ને ડાયરેક્ટલી સભામાં લાવવાનું. નિત્ય પ્રાણકાળમાં પરમાત્માની સેવા પૂજા સ્મરણ કરશો તો આ દિવસ આનંદમાં જશે. શ્રી હરિએ મુનિઓને સાંત્વના આપી કહ્યું, હે મુનિઓ, તમે આપેલો શાપ મેં પોતે જ નિર્માણ કર્યો હતો. મારા પાર્ષદો અસુરની યોની પામી મેર મુક્તિથી મારામાં દ્રઢ અભ્યાસવાળા બની તરત મારી પાસે વૈકુંઠમાં પાછા આવશે. પછી મુનિઓએ ભગવાનની પ્રશંસા કરી, તેમની પ્રદક્ષિણા કરી વિદાય થયા.
પછી ભગવાને જય વિજયને કહ્યું, જાઓ તમે ડરોમાં, તમારું કલ્યાણ થાઓ, હું સર્વ કાંઈ કરવા સમર્થ છું. તો પણ બ્રહ્મ તેજનો નાશ કરવા ઈચ્છતો નથી, કારણ મને પણ આ પ્રમાણે જ ઇષ્ટ છે. ભગવાને બંને દ્વારપાળોને આજ્ઞા કરી પોતપોતાના સ્થાને વધાર્યા. જય વિજય બ્રહ્મશાપને લીધે શ્રીહરિના લોકમાં નિસ્તેજ બની ગયા. તે પુત્રો તેઓ જ્યારે વૈકુંઠમાં માંથી પડ્યા ત્યારે શ્રેષ્ઠ વિમાનોમાં મોટો હાહાકાર થઈ ગયો. હમણાં તે બંને શ્રેષ્ઠ પાર્ષદો દિતિના ઉદરમાં આવ્યા. એ બંને અસુરો તેજથી તમારા તેજનો નિરસ્કાર થયો છે, કારણ ભગવાન જ આમ કરવા ઈચ્છે છે. જે ભગવાન જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લયના કારણ હોય, સર્વના આદ છે, જેમની યોગ માયાને યોગેશ્વરો પણ દુઃખથી ઓળંગી શકે છે, અને જે ત્રણેય ગુણોના અધીશ્વર છે, તે ભગવાન આપનું કલ્યાણ કરશે. વિશ્વસ્ય સ્થિતિ યો ભવેત તુ રાધો યોગેશ્વરેરપી દુરત્ય વો માય સેમ વિદાસ્તિયસનો ભગવસ્તાદ્રીશ સ્ત્રાતાદિયવિમુચ્યેન પિયાની આર્તા. હિરણ્યાક્ષ તથા હિરણ્યાક્ષ કશિપુનો જન્મ. નેત્ર ઉવાચ નિશમ્યાત્મભુવાગાટમ કારણ સખયોજિતા તત સર્વેદ નિયવર્તન વિધિવાય દિવોકશ. નેત્ર બોલ્યા, બ્રહ્માએ કહ્યું કે કારણ સાંભળી દેવો શંકા રહી થઈને પાછા સ્વર્ગ તરફ પ્રણય કર્યો. બીજી બાજુ પતિના કહેવા પર તે સાધ્વી દીતીએ 100 વર્ષ પૂરો થયો એટલે જોડકાર રૂપે 2 પુત્રો જન્મ્યા. 2 જન્મ્યા ત્યારે સ્વર્ગ, પૃથ્વી અને અંતરિક્ષમાં લોકોને ભય ઉપજાવનારા અનેક ઉત્પાદો થયા. પૃથ્વીના પ્રદેશો પર્વતો સાથે કંપવા લાગ્યા, સર્વ દિશાઓ સળગવા લાગી, અંગારાઓ સાથે વ્રજપાતો થવા લાગ્યા, પીડા કરનારા ધૂમકેતુ ઉગવા લાગ્યા, વંટોળાની રૂપી દિવ્ય પવન મોટા વૃક્ષો ઉખેડી નાખવા વારંવાર સુફાળા મારતો વાવા લાગ્યા, સમુદ્રમાં ભારે ખડબડાટ થવા લાગ્યો, રાહુએ ગણેશ સૂર્ય તથા ચંદ્રની આસપાસ વારંવાર કોંડાળા થયા, વાદળા ન હોવા છતાં ગર્જનાઓ થવા લાગી, કૂતરા પણ ડોક ઊંચી કરી ગાતા હોય એમ અથવા રડતા હોય એમ ભસવા લાગ્યા, ગાયો પણ ત્રાસ પામી લોહી ધ્રુજવા લાગી, મેઘો પરું વરસવા લાગ્યા, દેવોની પ્રતિમાઓ રડવા લાગી, અને વાયુ વિના પણ વૃક્ષો પડવા લાગ્યા. પ્રજાપતિ કશ્યપે તેને બંનેને નામ હિરણ્યાક્ષિપુ અને હિરણ્યાક્ષ પાડતા બંને મોટા થતા બહુ બળવાન બન્યા. હિરણ્યાકશ્યપે ઉગ્ર તપ કરી બ્રહ્માજી પાસે વરદાન મેળવ્યું. પોતે કોઈ પણ મૃત્યુ ન પામે એટલે તેણે 2 બાહુઓ વડે લોકપાલો સહિત 3 લોકને વશ કર્યા. હિરણ્યકશિપુ અને હિરણ્યાક્ષનો નાશ કરવા માટે ભગવાન વરા અને નરસિંહ એમ 2 અવતાર લીધા. તેમ રાવણ કુંભકર્ણને મારવા ભગવાને રામા અવતાર ધારણ કર્યો, અને શિશુપાળ અને દંતવક્રને મારવા માટે કૃષ્ણ અવતાર લીધો. હિરણ્યાક્ષની કથા. મતથી છકી ગયેલો હિરણ્યાક્ષ લડાઈ કરવા માટે બહાના શોધતો સ્વર્ગભૂમિ પર આવ્યો. સર્પો જેમ ગરુડને જોઈને છુપાઈ જાય તેમ હિરણ્યાક્ષને જોઈને સર્વ દેવતાઓ ગભરાઈને ક્યાં છુપાઈ ગયા. કોઈ ન દેખાતા હિરણ્યાક્ષ પાછો ફર્યો અને દરિયામાં પેઠો. એ દરિયામાં પેઠો ત્યારે વરુણદેવના સૈનિક જળચર જીવો વ્યગ્ર બુદ્ધિવાળા અત્યંત ભયભીત થઈને માર્યા વિના હિરણ્યાક્ષની તેજની અત્યંત તિરસ્કાર પામી દૂર નાસી ગયા. તે ઘણા વર્ષો સુધી સમુદ્રમાં ફર્યા. પછી તે વરુણદેવની વિભાબરી નામની નગરીમાં પહોંચ્યા. તે વરુણદેવ પાસે જઈ કેવળ મસ્કરી માટે પ્રણામ કરી હસીને કહ્યું, મને યુદ્ધ આપો. આપે પૂર્વે જગત સર્વ દૈત્યો તથા દાનવોને જીતી રાજસૂય યજ્ઞ કર્યો હતો. વરુણદેવે કહ્યું, હે ભાઈ, અમે તો યુદ્ધથી વિરામ પામ્યા છીએ, પણ તું ભગવાન શ્રી હરિ પાસે જા, એ તારી ઈચ્છા અવશ્ય પૂરી કરશે. જે ભગવાન તારા જેવો દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા, સત્પુરુષો પર કૃપા કરવાની ઈચ્છાથી અવતાર લે છે. તદ વિરમારાદભિભદ વિસ્મયસ્ય વિરસ્યે સર્વવિવૃતઃ યત્સદ્વિધાનમસત પ્રશાંતએ રૂપાણી ધત્તે સદુગ્રહેચ્છ. હિરણ્યાક્ષ અને વરા ભગવાનનું મહાન યુદ્ધ. નેત્ર ઉવાચ તદેવ માર્કણ્ય જનેશ ભાષિતમ મહાન નાસ્તિ ગણ્યમ દુર્બલ હરિવેદ્વાગતિભંગ નારદાદ્રસાતલમ નિર્વિશેષ ત્વરાન્વિતઃ. મિત્ર બોલ્યા, હે વિદુરજી, વરુણ પાસેથી નીકળીને હિરણ્યાક્ષ ભગવાનને શોધવા નીકળ્યો. તે રસ્તામાં નારદજી મળ્યા. તેમની પાસેથી જાણવા મળ્યું કે ભગવાન રસાતળમાં ગયા છે. આ સાંભળતા જ હિરણ્યાક્ષ ત્યાં જવા નીકળ્યો. ત્યાં જતા જુએ છે કે દાઢના અગ્રભાગ વડે પૃથ્વીને ધારણ કરીને લઈ જતા મહાવરાહને તેણે જોયા. વરાહને જોઈને તે હસવા લાગ્યો અને મસ્કરી કહેવા લાગ્યો, અહો,
આ જંગલી પશુ અહીં જળમાં ક્યાંથી આવ્યો? આ પૃથ્વી તો બ્રહ્માએ અને અમને આપી છે, માટે આ ભૂંડ મૂકી દે, નહીં તો આ ગદા વડે તારું માથું ભાંગી નાખીશ. અને તમારા શત્રુ દેવોને અમારો નાશ કરવા આવો અષ્ટપુષ્ટ કર્યો છે. તેથી તું કપટથી અસુરોનો નાશ કરી પરોક્ષમાં જય મેળવે. તારામાં કેવળ યોગ માયાનું જ બળ છે. આજે હું તારો નાશ કરી મારા સંબંધીઓનો શોક દૂર કરીશ. શત્રુ હિરણ્યાક્ષના આવા ગર્વયુક્ત વચનો સાંભળી ભગવાન ઝડપી બહાર નીકળ્યા અને ડરતી વૃત્તિ પોતાની આધાર શક્તિ વડે જળ ઉપર સ્થિત કરી. પછી પ્રચંડ કોપ કરી ભગવાનને કહ્યું, ઓ અમંગલ, તું કહે છે કે તેમ અમે જળમાં ફરનારા ભૂંડ છીએ, પણ તારા જેવા કૂતરાઓને શોધીએ છીએ. અમે તો રસાતર વાળીઓની થાપણ રૂપ પૃથ્વીને હરી જનારા નિર્લજ છીએ, અને ગદા વડે એ અમને નસાડી મૂક્યા છે, તો પણ યુદ્ધમાં માંડ તારી સામે ઊભા છીએ. કારણ બળવાન સાથે વેર કરી ક્યાં જઈએ? તું પાયદળ સૈનિકોના નાયકોમાં અગ્રેસર હોય, વિચાર કર્યા વગર જ અમને મારી પોતાના સંબંધીઓનો શોકના આંસુ લૂછી નાખ, કારણ કે પ્રતિજ્ઞા પાડતો નથી તે અસભ્ય છે. આ પ્રમાણે ભગવાન હરણ્યાક્ષને ખૂબ તિરસ્કાર્યો. એટલે ક્રોધામાન થયેલો દૈત્ય ગદા વડે વરા ભગવાનને પ્રહાર કર્યો. ભગવાને તેને ગદાનો વેગ આડા ખસી જઈ ચૂકાવી દીધો. એટલે દૈત્ય ફરી પોતાની ગદા લઈ વારંવાર ભમવા લાગ્યો. ત્યાં ક્રોધમાન થયેલા શ્રી હરિએ ક્રોધથી હોઠ પીસી તેની સામે દોડી ગદા વડે પ્રહાર કર્યો. આમ સામસામા પ્રહારો થવા લાગ્યા. પૃથ્વીને માટે બે શત્રુઓ લડી રહ્યા હતા. કૃષ્ણ ગદાના પ્રહારોથી ઘાયલ અંગોવાળો, ગાઉમાંથી ઝરતા લોહીની ગંધ, અત્યંત વધેલા ક્રોધવાળા અને જય મેળવવાની ઈચ્છાથી ધરે ધરે પેતરાઓમાં ઘૂમતા એ બંનેનું પૃથ્વી માટેનું યુદ્ધ ગાય અને લડતા બે આખલાઓના જેવું શોધતું. માયા વડે વરારૂપ ધારણ કરનાર યજ્ઞ પુરુષનું યુદ્ધ જોવા બ્રહ્મા અને ઋષિ આવ્યા. બ્રહ્માએ દૈત્યનું પરાક્રમ જોયું એટલે વરા ભગવાનને કહેવા લાગ્યા, હે દેવ, આ અશોક દેવોનો, બ્રાહ્મણોનો, ગાયોનો તથા નિરપરાધી પ્રાણીઓનો અપરાધ કરનાર, ભય ઉપજાવનાર અને દુષ્કર્મો કરનાર છે. આપ આ દુષ્ટ દૈત્યને રમાડી રહ્યા છો એ આપને માટે નવાદી જેવું નથી, પણ આ દારૂણ દૈત્ય શક્તિ સંધ્યા વેળાએ મૃત્યુ પામે તે પહેલા તેને નાશ કરી નાખો. સારું થયું, આ દૈત્ય પોતાના મૃત્યુ રૂપે થયેલા આપની સામે પોતાની મેળે જ આવ્યો છે. માટે યુદ્ધમાં પરાક્રમ કરી અને મારી લોકોને સુખી કરો. નિશ્ચયાત્વા વિહિતમ મૃત્યુમયમા સાધિત સ્વયં વિક્રમેણ મુદે હત્વા લોકાનાદેહી ધર્મણી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બાળક, યુવાન, જ્ઞાની અને યોગી દરેક સાથે સમકક્ષ બની રહે છે. હિરણ્યાક્ષનો વધ. મૈત્ર ઉવાચ અવધાર્ય વિરિચ્યસ્ય નિવ્યનિકામૃતમ વચ રહસ્ય પ્રેગર્ભેણ તપત્પાંજેન શોભિત. મૈત્ર બોલ્યા, બ્રહ્માજીનું નિષ્કપટ અમૃતમય વચન સાંભળી ભગવાન ખૂબ હસ્યા. પછી ભગવાને શત્રુ હિરણ્યાક્ષને પોતે એકદમ ઉછળી જબડામાં ગદા મારી. પરંતુ હિરણ્યાક્ષને ગદા વડે ભગવાનની ગદા પર પ્રહાર કર્યો કે ભગવાનની ગદા હાથમાંથી છૂટી પૃથ્વી પર પડી અને દૈત્યનું પરાક્રમ દીપી નીકળ્યું. દૈત્યને નિશસ્ત્ર ભગવાન પર પ્રહાર કરવાનો મોકો મળ્યો, છતાં તેમણે યુદ્ધ ધર્મને માન આપી આયુધ રહિત થયેલા ભગવાન પર પ્રહાર કર્યો નહીં, પણ ભગવાનને કોપાવવા માંડ્યા. તે સમયે સર્વત્ર હાહાકાર મચી ગયો. પછી ભગવાન સુદર્શન ચક્રને યાદ કર્યું એટલે દૈત્ય પોતાની ગદા વડે ભગવાન પર પ્રહાર કર્યો. ભગવાને તે ગદાને શત્રુના દેખતા ડાબા હાથથી લાત મારીને રમત માત્રમાં પૃથ્વી પર ફાડી નાખી. તે ફરી ગદા ઉઠાવી પ્રહાર કર્યો કે ભગવાનને તે પકડી લીધી અને દૈત્યને પાછી આપવા માંડી. દૈત્યએ તે લીધી નહીં, પણ 3 શિખાઓ વાળું ત્રિશૂળ ઉપાડ્યું એટલે ભગવાને તેને 30 ધારવાળા ચક્ર વડે કાપી નાખ્યું. દૈત્યને પોતાનું ત્રિશૂળ કાપતા અત્યંત ક્રોધ ભરાયો એટલે ભગવાનની વિશાળ છાતીમાં કઠોર મુઠ્ઠી મારી ત્યાંથી અદ્રશ્ય થઈ ગયો. પછી દૈત્યએ શ્રી હરિ ઉપર અનેક પ્રહાર માર્યા અને રચવા માંડી. ભગવાને સુદર્શન ચક્ર છોડી બધી માયાનો નાશ કર્યો. પછી દ્વંદ્વ યુદ્ધ શરૂ થયું. ભગવાને દૈત્યના કાનના ભાગ ઉપર પ્રહાર કર્યો તો દૈત્યને ચક્કર ખાઈ પડી ગયો અને મરણ પામ્યો. બ્રહ્માજી અને દેવો પ્રસન્ન થયા અને શુદ્ધિ કરવા લાગ્યા. હિરણ્યાક્ષનો નાશ કરી પૃથ્વીરાજ મનુને સોંપીને ભગવાન પોતાના વૈકુંઠ ધામમાં પધાર્યા. શુદ્ધ બોલ્યા, હે સોનક, ભગવાનની આવી ઉત્તમ કથા સાંભળી મહાન વિદુરજી અત્યંત આનંદ પામ્યા અને મૈત્ર મુનિને કહેવા લાગ્યા કે આવું અદ્ભુત પરાક્રમ ચરિત્ર સાંભળવાનું મળે તે આશીર્વાદ સમાન છે. હે વિદુરજી, સ્વર્ગાદી લોકને આપનારું અતિશય પવિત્ર ધન તથા યશ આપનારું આયુષ્ય અને સર્વ આશીર્વાદનું સ્નાન
પ્રાણ તથા ઇન્દ્રિયોની રક્ષા કરનારું અને યુદ્ધમાં શૌર્ય વધાવનારું આ ચરિત્ર જેઓ સાંભળે તેઓ અંતે શ્રી નારાયણ ભગવાનને પામે છે. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. બધા અવતાર કી જય. નાગવદ કી જય. ઈતન મહાપુણ્યમલમ પવિત્ર ધાન્ય યશિષમ પદમાયુરાશિષામ પ્રાણે નિદ્રાયુતિ સૂર્યવર્ધનમ નારાયણો તે ગતિરન શૂન્યતા. અધ્યાય 20 સૃષ્ટિ રચના. શ્રી શુકવાચ મહી પ્રતિષ્ઠા મધ્ય સોતે શ્યામ મનુ કાન્યવસ્થિતમ ધારણી માર્ગાયા વર જન્મનામ. સોનકે પૂછ્યું, એ સૂચિ પૃથ્વીરૂપી સ્થાન પામ્યા પછી સ્વયંભૂ મનુએ પ્રલયકાલી ઈશ્વરમાં લીન થયેલી પ્રાણીઓને બહાર કાઢ્યા. પછી કયા ઉપાયોનો આધાર લીધો? વિદુરજી મહાન ભગવત ભક્ત અને શ્રી કૃષ્ણ એકાંતિક મિત્ર હતા. વિદુરજીને ગંગા દ્વારે બેઠેલા મહાતત્વજ્ઞાની મિત્ર પાસે જઈને શું પૂછ્યું હતું, અને બંને વચ્ચે ચાલેલી ગંગાજળ જેવી નિર્મળ અને પાપનો નાશ કરનારી શ્રીહરિ કથા સંબંધિત કથાઓ વિશે અમને કહો. આ રીતે નૈમિષારણ્યમાં બસતા સોનકાદી મુનિઓએ સુતજીને પ્રશ્ન કર્યો. ત્યારે તેઓ બોલ્યા, શ્રીહરિએ પોતાની માયાથી વરાહ શરીર ધારણ કરી પૃથ્વીને ઉદ્ધાર કર્યો, મીનાક્ષને માર્યો. આ સાંભળી વિદુરજી અત્યંત હર્ષ પામી મુનિ મિત્રને કહ્યું, હે બ્રહ્મન, પ્રજાપતિઓને પતિ બ્રહ્મા એ પ્રજાઓની સૃષ્ટિ માટે પ્રજાપતિઓને ઉત્પન્ન કરી પછી સૃષ્ટિને વધારવા માટે શું કર્યું તે મને જણાવો. તેમજ મરીચી વગેરે મુનિઓ અને સ્વયંભૂ મનુએ બ્રહ્માની યાજ્ઞાથી કેવી રીતે પ્રજાની વૃદ્ધિ કરી. એમણે પ્રજા સૃષ્ટિ કાર્યમાં પત્ની સહિત રહીને કે પત્ની વિના સૃષ્ટિ રચી. એ સર્વે ભેગા મળી આ જગત રચ્યું હતું. વિદુરજી, જેની ગતિ જાણવી અત્યંત મુશ્કેલ છે એવા જીવોના પ્રારબ્ધથી પ્રકૃતિના નિયંત્રણ પુરુષથી તથા કાળથી ભગવાન ત્રિગુણામય પ્રકૃતિમાં શોક પામ્યા. એટલે કાર્ય ઉત્પન્ન થઈ શકે તેવો વ્યાપાર ઉપજ્યો, જેથી મહત્તત્વ થયું. પછી તે રજોગુણ પ્રદાન ગુણ પ્રદાન મહત્વમાંથી ત્રિગુણાતીત અહંકાર થયો. એ અહંકાર 5 તન્માત્રાઓ, 5 મહાભૂતો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 5 કર્મેન્દ્રિયો, એમ ઇન્દ્રિયો દેવતાઓ, એમ 5 તત્વો ઉત્પન્ન કર્યા. ભગવાનની શક્તિથી તેઓએ પરસ્પર સંગઠિત થઈને સુવર્ણ જેવું પ્રકાશવાન બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન કર્યું. આ બ્રહ્માંડ કોષ 1000 વર્ષથી પણ વધારે સમુદ્ર જળમાં રહ્યો. પછી તે ભગવાનને પ્રવેશ કર્યો. પછી નારાયણ ભગવાનની નાભીમાંથી અતિશય કાંતિવાળું કમળ થયું. બ્રહ્માનો આવિર્ભાવ થયો. જ્યારે ભગવાન નારાયણે બ્રહ્માના અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે તેમણે પૂર્વના કલ્પની ક્રમ નામરૂપમય લોક સૃષ્ટિ રચી. તેમાં પ્રથમ અજ્ઞાનમાંથી 5 ભેદવાળી અવિદ્યા સર્જી, પરંતુ અજ્ઞાનમય શરીર પસંદ ન પડતા તેમણે તે શરીરને ત્યાગ કર્યો. ત્યારે રાત્રિરૂપ થયેલા શરીરમાં શ્રદ્ધા અને તૃષા થઈ, જેની યશો તથા રાક્ષસો સ્વીકારી. એ યક્ષો રાક્ષસો બ્રહ્માને ખાઈ જવા દોડ્યા. ત્યારે ગભરાયેલા બ્રહ્માએ તેમને કહ્યું, તમે મારી પ્રજા છો, તમે મને ખાશો નહીં. પછી બ્રહ્મદેવે તત્વગુણ મુખ્ય પ્રજા ઉત્પન્ન કરી, તેઓ દેવ કહેવાયા. પછી બ્રહ્માએ શરીર ત્યજી દીધું, એટલે દેવોએ સ્વીકાર્યું કે તેજોમય દિવ્ય સ્વરૂપ થયું. જે બ્રહ્માએ જાંગમાંથી અતિશય સ્ત્રી લંપટ અસુરો ઉત્પન્ન કર્યા. તેઓ સ્ત્રી લંપટ પણાથી વૈકુંઠ માટે બ્રહ્મદેવ તરફ ઘસ્યા. એટલે ભયભીત થયેલા બ્રહ્મદેવ શ્રી હરિને શરણે ગયા અને રક્ષા માટે પ્રાર્થના કરી. ભગવાન કહ્યા પ્રમાણે બ્રહ્માજીએ શરીરનો ત્યાગ કર્યો, અર્થાત શરીરના કેવો મનોભાવનો ત્યાગ કર્યો એમ બધે સમજવું. તેમજ બ્રહ્મના તે તજેલા શરીરને ગ્રહણ કરે છે અને તે પણ તે મનોભાવે જ ગ્રહણ કરે છે એમ સમજવું. તે શરીર સાયંકાળની સંધ્યા એટલે કે સંધ્યાના અભિમાનવાળું સ્ત્રી આકારનું દેવી શરીર ઉત્પન્ન કર્યું. તે અત્યંત રૂપવાન હતી. તે સ્ત્રીને જોઈ સર્વ અસુરો અત્યંત મોહિત થયા અને તેના રૂપમાં વખાણ કરવા લાગ્યા. આ સંધ્યા ખરી રીતે સ્ત્રી ન હતી, છતાં તે સ્ત્રી જેવી દેખાઈને લોભાવતી હતી. તેને સ્ત્રી માની અસુરો ગ્રહણ કરી. પછી બ્રહ્માએ પોતાની કાંતિમાંથી ગંધર્વો અપ્સરાઓ સમૂહ ઉત્પન્ન કર્યું. ત્યાર પછી શરીરનો ત્યાગ કર્યો, એટલે ગંધર્વો અને અપ્સરાઓ શરીર ગ્રહણ કર્યું. પછી બ્રહ્માજીએ આળસમાંથી ભૂતો અને પિશાચો ઉત્પન્ન કર્યા, પણ તેઓની નગ્ન અને છૂટા કેસવાળા જોઈ બંને નેત્રો મીચી દીધા. એટલે શરીર પર તેમણે ત્યાગ કર્યો અને ભૂતોને પિશાચે સ્વીકાર્યું. પછી બ્રહ્માએ પોતાની રૂપ સાધ્ય દેવો અને પિતૃઓનો સમૂહ ઉત્પન્ન કર્યો. એટલે તેઓ જેનાથી પોતાની ઉત્પત્તિ થઈ તે બ્રહ્મદેવના શરીરને ગ્રહણ કર્યું. તેથી શરીર ઉદ્દેશી વિદ્વાનો સાધ્ય પિતૃઓને હવ્ય અને કવ્ય આપે છે. પછી બ્રહ્માએ તિરોધાન નામની શક્તિથી સિદ્ધો તથા વિદ્યાધરો ઉત્પન્ન કર્યા. શરીર તેઓને આપી દીધું. પછી બ્રહ્માએ કિન્નરો અને
સ્ત્રી પુરુષો ઉત્પન્ન કર્યા, પછી શરીરનો ત્યાગ કર્યો, એટલે શરીર કિન્નરો અને સ્ત્રી પુરુષો ગ્રહણ કર્યું. આ રીતે સૃષ્ટિ રચી છતાં વૃદ્ધિ ન પામી. હવે આ સૃષ્ટિ કેમ વધે? આવી ચિંતાથી ફેલાયેલા હાથ પગ વગેરે અવયવોવાળા શરીરે બ્રહ્મા સૂઈ ગયા અને ક્રોધથી તેમણે શરીર ત્યજ્યું. એ તજેલા શરીરમાંથી વાળ ખર્યા, એ સર્પો થયા, અને શરીર તજતી વેળા પગ વગેરે અવયવો લાંબા ટૂંકા કરી સરખાવ્યા, તેથી તે શરીરથી ઉત્પન્ન થયેલા સર્પો કહેવાયા. અને અત્યંત વેગવાળા થતા તેમજ ક્રોધપૂર્વક શરીર તજવાથી ક્રૂર થયા. છેવટે બ્રહ્માએ આત્માને કૃતજ્ઞ હોય તેવો માન્યો. તે વેળાએ તેમણે પોતાના મનથી મનુઓ સર્જ્યા, અને મનુઓને પોતાનું પુરુષાકાર શરીર અર્પણ કર્યું. અને સર્વ દેવો મુનિઓએ જોઈને બ્રહ્મદેવની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. પછી તપ, ઉપાસના, આસન, યોગ અને વૈરાગ્ય, ઈશ્વર્યાદિ રૂપ સમાધિથી યુક્ત બ્રહ્માએ સર્વ ઇન્દ્રિયો વશ કરી ઋષિઓની પ્રજાઓ સર્જી. તે ઋષિઓએ બ્રહ્માએ પોતાના શરીરને એક અંશ વહેંચી આપ્યો, જેમાં સમાધિ, યોગ, ઐશ્વર્ય, તપ, ઉપાસના તથા વૈરાગ્ય હતા. તે બે કશ્ય સ્વસ્ય દેહ શ્યામ દાદજઃ યક્ષ સમાધિ યોગ દ્વિતપો વિરત વિમતઃ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયાની જય. બ્રહ્માજીની કેટલી બ્રહ્માજીને એટલે બધું બ્રહ્માજીથી ઉત્પન્ન ઉત્પન્ન થયું. થયું છે. આવ આવ. અધ્યાય 21 અને 25 ગંધર્વ ઋષિને કપિલદેવની કથા. વિદુર ઉવાચ સ્વયંભુવસ્ય ચ મનોવર્ષ પરમ સમન કથય્યાન્તા ભગવાન ત્રમેતુને પ્રજા. વિદુર બોલ્યા, હે ભગવાન, સ્વયંભુ મનુનો પરમ માન્ય વંશ તમે કહો, જેમાં મૈથુનથી પ્રજાઓની વૃદ્ધિ થઈ હતી. મૈત્ર મુનિ બોલ્યા, હે વિદુરજી, સ્વયંભુ મનુને 2 પુત્રો અને 3 પુત્રીઓ હતા. આ પ્રથમ માનવ યુગલે કૃતવત અને ઉત્તાનપાદ નામના 2 પુરુષો તથા આકૃતિ, દેવહૂતિ અને પ્રસૂતિ નામે 3 કન્યાઓ થઈ. આકૃતિનું લગ્ન રુચિ મુનિ સાથે અને દેવહૂતિનું લગ્ન કદમ મુનિ સાથે થયું. બહેનો ઋષિઓને પરણેલી, એટલે તેમના વંશ એક પેઢીમાં જ ખલાસ થઈ ગયો. પરંતુ પ્રસૂતિ તો દક્ષ પ્રજાપતિને પરણી હતી. તેનો વંશ ઉદ્યોગ પાલ્યો અને તેનાથી આખું વિશ્વ ભરાઈ ગયું. દક્ષ પ્રજાપતિથી વધારે પ્રજાની. આકૃતિને જે પુત્ર થયો તેનું નામ યજ્ઞ. પૂર્વ શરત પ્રમાણે તેને સ્વયંભુ મનુને સોંપેલો. એક પુત્રી થઈ, તેનું નામ શ્રી. આ ભાઈ બહેન પછી પરણ્યા, કારણ કે તે સમયે બીજું કોઈ જોડું થાય તેવું હતું નહીં. તેમના વંશમાં સંતોષ, પ્રમોદ, શાંતિ એવા સંતાનો. આ ભાઈ બહેન પરણ્યા, આપણે વંશમાં સંતોષ, પ્રમોદ, શાંતિ એવા સંતાનો થયા, પણ પછી વંશ આગળ ચાલ્યો નહીં. દેવહૂતિને પુત્ર તરીકે ભગવાન કપિલદેવ પ્રાપ્ત થયા. પુત્રે માતાને બ્રહ્મ જ્ઞાન આપ્યું અને વંશ પૂરો થયો. પ્રસૂતિ એટલે કે પ્રસવનારી. તેના સંતાનો વડે વિસ્તાર વધતો ગયો અને આજે પણ વધતો જાય છે. ગંધર્વ મુનિનો આશ્રમ સરસ્વતી નદીના તટ ઉપર હતો. તે સમય સત્યયુગ હતો. ભગવાન ગંધર્વ 10,000 વર્ષ સુધી સરસ્વતી નદી પર તપ કર્યું. કદંબ ઋષિની તપસ્યા સફળ થઈ. ભગવાન નારાયણ કંદર્પ પર પ્રસન્ન થયા અને તેને કંદર્પ દર્શન દીધા. ભગવાનના દર્શન કરી કંદર્પએ હર્ષ કર્યો. તેમણે મસ્તક નમાવી ભગવાનને પ્રણામ કર્યા અને પછી 2 હાથ જોડીને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. હે ઈશ્વર, તમારા દર્શનથી મને ભોગ અને મોક્ષની પ્રાપ્ત થઈ છે, તેથી હું આપને નમસ્કાર કરું છું. ગૃહસ્થ આશ્રમનું મહત્વ જાણું છું. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષની સાધના માટે ગૃહાશ્રમ એક ઉત્તમ સાધન છે. તેથી હું મારા જેવા શીલવાળી ગૃહસ્થ આશ્રમ 3 પુરુષાર્થોને જાણનારી મારી પત્ની પરણવા ઈચ્છું છું, અને સમસ્ત પુરુષાર્થોને મૂળરૂપ આપણા ચરણરૂપી કલ્પવૃક્ષને શરણે આવ્યો છું. હે ભગવાન, જેમ કરોડે પોતાની અંદર જ ઝાડું ઉત્પન્ન કરી ફેલાવે અને અંતે તેને ગળી જાય છે, એમ આપે એક જ છો. તો જગતને સર્જવાની ઈચ્છાથી પોતાને વિશે સ્વીકારેલી પોતાની યોગ માયાની સત્વાદી ગુણોરૂપ શક્તિઓ વડે આ જગતને સર્જ્યો છો, પાળો છો અને સહારો છો. હે અધીશ્વર, આપના ચરણ કમળ સકામ નિષ્કામ સર્વ ભક્તોને નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે. આપ તું જ સકામ ભક્તને અથવા આપનું અલ્પ ભજન કરે છે, તેને પણ સર્વ કામનાઓ આપો છો. આપને હું વારંવાર નમસ્કાર કરું છું. આ રીતે કદંબ ઋષિ સ્તુતિ કરી. એટલે ભગવાન બોલ્યા, તારો મનોરથ હું પ્રથમથી જ જાણું છું અને માટે યોજના પણ કરી રાખી છે. મારા
મારામાં મન એકાગ્ર કરનારા તારા જેવાઓ વિશે મારું પૂજન સર્વદા નિષ્ફળ થતું નથી. બ્રહ્માના પુત્ર મનુએ અત્યારે પૃથ્વીનું પાલન કરે છે. એ રાજર્ષિ પોતાની મહારાણી શત્રુપા સાથે પરમ દિવસે અહીં તને મળવા આવશે અને તેમની શિવ ગુણ વાળી પુત્રી તમને અર્પણ કરશે. એ રાજકન્યા તમારી ઘણી સેવા કરશે. એ રાજકન્યા તમારા વીર્યમાંથી 9 કન્યાઓને જન્મ આપશે અને તમારી એ કન્યાઓમાં મરીચી વગેરે ઋષિઓ લોક રીત પ્રમાણે પુત્રો ઉત્પન્ન કરશે. પછી તમે પણ શુદ્ધ ચિત્ત વાળા થઈને સર્વ કર્મોના ફળ મને સમર્પણ કરી દઈ અંતે મને જ પામશો. હે મુનિ, હું તમારા પર પ્રસન્ન છું. તેથી તમારે ત્યાં હું અંશ કળાથી પુત્ર રૂપે અવતાર લઈશ અને સાંખ્ય રચનાની રચના કરીશ. શ્રી કપિલ બ્રહ્મા, કપિલ બ્રહ્મા. નવ દીકરી નવ દીકરી અને કપિલ ભગવાન નહીં, ભગવાન પોતે કીધું એમના કદમ મુનિના કે 10મા પુત્ર તરીકે હું પોતે તમારે ત્યાં પ્રગટ થઈશ. એટલે ભગવાને પોતે ઈચ્છા ધારણ કરી અને કપિલ ભગવાન તરીકે પોતે જન્મ લીધો. દીકરી સાહમ સ્વાહા સકલા વદીરે મહામુનિ તવ ક્ષેત્રે દેવહુ ત્યાં પ્રાણયતે સંહિતામ. તે સમયે શરણે આવેલા ગંધર્વ મુનિ ઉપર કૃપા કરતા ભગવાનના નેત્ર કમળોમાંથી હર્ષના બિંદુ નીચે પડ્યા હતા. તે સ્થાને સરોવર બની ગયું અને અંતે તે પવિત્ર બિંદુ સરોવર તરીકે ઓળખવા લાગ્યું. મુનિને વરદાન આપી ભગવાન સરસ્વતીના તટ પર આવેલા બિંદુ સરોવર ઉપર તેમના દેખતા સ્વધામ પધારી ગયા. ભગવાનના ગયા પછી ગંધર્વ ઋષિ સમયની રાહ જોતા બિંદુ સરોવર પર રહ્યા. ભગવાને જે દિવસ કહ્યો હતો તે દિવસે મનુ પોતાની પત્ની સાથે પુત્રીને સુવર્ણ સાજવાળા રથમાં બેસાડી ઋષિના આશ્રમે આવ્યા. તે સમયે ગંધર્વ મુનિની અગ્નિમાં હોમ કરી ત્યાં બેઠા હતા. તેમને શરીરોના બાંધો મધ્યમ દેખાવે ઊંચા, તેમના નેત્ર કમળની પાંખડીઓ જેવા હતા. માથા પર જટા ધારણ કરેલી, વલ્ક વસ્ત્રો પહેરેલા અને અત્યંત પ્રકાશિત દેખાતા હતા. રાજર્ષિ મનુએ પોતાના સુવર્ણ જડિત રથ ત્યાં ઊભો રાખ્યો અને પોતે તેમના પટરાણી રાજકુમારી દેવહૂતિ નીચે ઉતરી મુનિ પાસે ગયા અને તેમને પ્રણામ કર્યા. મુનિએ પણ રાજાને યથોચિત સત્કાર કર્યો. મનુ મહારાજા સાથે આવેલી કન્યાને જોઈ કદમ મુનિ સમજી ગયા કે કન્યા તેમની ભાવિ પત્ની બનવાની છે. એટલે તેમના મનમાં થયું કે લાવ તેમની થોડી પરીક્ષા કરી લઈએ. હવે પોતે અહીંયા વલ્કલ વસ્ત્ર પહેર્યા છે, દાઢી છે, બધું જ છે. એક યોગી તરીકેનું જીવન છે. અને અહીંયા મનુ મહારાજ સ્વયં રાજા હતા, શત્રુપા રાણી અને દેવહૂતિએ તે છતાં પણ એમના સ્વીકાર કર્યા પતિ તરીકે. નહીંતર આજના સમયમાં કોઈ કરે કોઈ નથી. ગંધર્વ ઋષિએ 3 ગર્ભાશય પાથર્યા. પછી મહેમાનોને કહે બેસો. મનુ શત્રુપા આસન પર બેસી ગયા. દેવહૂતિ વિચાર કરતા ઉભા રહ્યા. તે વિચારવા લાગ્યા કે પતિ આસન પાથરી આપે અને હું તેના ઉપર બેસું તો પાપ લાગે. આને કહેવાય વિવેક. વિવેક સ્ત્રીમાં વિવેક હોય છે. અને ન બેસું તો અવિવેક. દેવહૂતિએ નિર્ણય લીધો. જમણો હાથ આસન ઉપર મૂક્યા અને જમીન પર બેસી ગયા. ગંધર્વ ઋષિ દેવહૂતિની આ ચેષ્ટાને પામી ગયા. પછી તેઓ પ્રસન્નચિત્ત બોલ્યા, હે રાજન, તમારું કરવું સત્ય પુરુષોના રક્ષણ માટે અને દુષ્ટોના નાશ કરવા માટે હોય છે. અને તમે જે કાર્ય પ્રસંગે સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ, વાયુ, યમ, ધર્મ, વરુણ દેવના સ્વરૂપો લો છો. હે વિષ્ણુ સ્વરૂપ, તમને હું નમસ્કાર કરું છું. વીર, હું તમને પૂછું છું કે આ વખતે આપનું આગમન અહીં શા પ્રયોજનથી થયું છે? મારે માટે તમારી આજ્ઞા હશે તે હું નિષ્કપટ હૃદયથી સ્વીકારીશ. તથાપિ પૃચ્છતે ત્વા વિરમ યજતિ તમિયાગતઃ તતયમ નિર્વર્તિકેન પ્રતિપાદમહેન્દા. ગૌમૂત્રમાં દિવ્ય શક્તિ રહેલી છે. તે તમારા સ્વભાવ અને મનને સુધારશે. મનુએ દેવહૂતિ અને કદમ સાથે પરણાવી. મિત્ર ઉવાચ એવમાવિ સ્તુતા શેષગુણ કર્મોદયો મુનિ સવિગ્ધ ઇવક્તમ સાપ્રાન રૂપારત મુવાચ. મિત્ર બોલ્યા, હે કદમ, જેના સમગ્ર ગુણ કર્મ શ્રેષ્ઠ પ્રકટ કરી હતી એવા સમ્રાટ મનુ પોતાની પ્રશંસાથી જાણે શરમાયા હોય તેમ મુનિને કહેવા લાગ્યા. હે બ્રહ્મન, વેદની રક્ષા કરવા માટે પરમાત્માએ તમને બ્રાહ્મણોને પોતાના મુખથી ઉત્પન્ન કર્યા છે. તે પરમાત્માએ તમારું રક્ષણ કરવા માટે ક્ષત્રિયોને ઉત્પન્ન કર્યા છે.
આમ બ્રાહ્મણ જાતિની પરમાત્માનું હૃદય ક્ષત્રિય જાતિને શરીર કહે છે. બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિય પરસ્પર એકબીજાનું રક્ષણ કરે છે. મારું મોટું અહોભાગ્ય છે કે જેમનું દર્શન દુર્લભ છે એવા આ ભગવાનના મને દર્શન થયા. આપની આ પવિત્ર ચરણ રજો મેં મારા મસ્તક પર સ્પર્શ કર્યો. હે મુનિ, આ મારી પુત્રી દેવહૂતિ તે વય શિવ તથા ગુણતી યુગપતિને વરવા ઈચ્છે છે. જ્યારથી તેણે નારદજી પાસેથી આપના ગુણો સાંભળ્યા ત્યારથી તેણે તમને વરવા માટે નિશ્ચય કર્યો. માટે હે શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણ, મેં આપને આપેલી આ કન્યા આપ સ્વીકાર કરો. તે ગૃહાશ્રમ સર્વ કર્મોમાં અને સર્વે પ્રકારે યોગ્ય છે. એ વિદ્વાન, મેં સાંભળ્યું છે અત્યાર સુધી બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરનારા આપ વિવાહ કરવા તૈયાર થયા છો, તો આ કન્યાનો સ્વીકાર કરો. કદમ મુનિ સમત થયા અને કહ્યું, તમારી પુત્રીનો સ્વીકાર કરવા મને હર્ષ થાય છે, પણ મારી એક શરત છે કે તમારી પુત્રી એક પુત્ર થાય ત્યાં સુધી હું ગૃહસ્થાશ્રમ પાડીશ, ત્યાર પછી સંન્યાસ ગ્રહણ કરીશ. આમ કહી મુનિ મૌન રહ્યા. કપિલ ભગવાનના જન્મ પછી નીકળી ગયા સંન્યાસ નીકળી ગયા પછી એમના હાથમાં હાથ આપીને પછી ચાલ્યા ગયા હતા. મનુ મહારાજે પોતાની મહારાણી તથા પુત્રીનો સ્પષ્ટ નિશ્ચય જાણી લીધો અને અત્યંત હર્ષિત થઈ વિધિપૂર્વક વિવાહ કરી આપ્યો. સમ્રાટ મનુ પોતાની કન્યા યોગ્ય બંને આપી નિશ્ચિત થયા. તો પણ ત્યાં વિદાય લીધી વેળાએ તેમનું ચિત્ત વ્યાકુળ થઈ ગયું. તેઓ પોતાની પુત્રીને ભેટી પડ્યા. તેમની આંખો માટે અશ્રુધારા વહેવા લાગી. પછી ત્યાં કદમ મુનિની આજ્ઞા લઈ તે રાજા પોતાની પત્નીને લઈ પોતાની રાજધાની તરફ ચાલ્યા ગયા. સ્વયંભૂ મનુ નગરીમાં નામ બહિષ્મતી હતી. સ્વયંભૂ મનુની નગરીનું નામ બહિષ્મતી હતી. ત્યારે ભગવાને વરાહ અવતાર ધારણ કર્યો હતો. ત્યારે જળમાંથી બહાર નીકળીને પૃથ્વી ઉપર જે સ્થળે પોતાના ભીના રૂવાટા ખંખેર્યા હતા ત્યારે ખરેલા રૂવાડાની જગ્યાએ દર્ભ અને કાચ નામની લીલા ગાછ રૂપે ઉગ્યા હતા. દર્ભને બહર્ષિ કહેવાય છે. તેથી ત્યાં વસેલી નગરીનું નામ બહર્ષમતી પડ્યું. ઋષિઓએ તે દર્ભ તથા કાચ વડે યજ્ઞનો નાશ કરનાર રાક્ષસોનો પરાજય કરી વિષ્ણુ ભગવાનનું પૂજન કર્યું હતું. નિત્ય પ્રાંત કાળમાં સ્ત્રીઓ સહિત દિવ્ય ગંધર્વો તેમની સત્કીર્તિ ગાતા તો પણ પોતે શ્રી હરિની કથાઓ સાંભળતા હતા. તેઓનું ઈચ્છા અનુસાર ભોગોનું નિર્માણ કરવા સમર્થ હતા. તેમણે સંસારના ભોગો જરા પણ ભ્રષ્ટ કરી શક્યા ન હતા. તેઓ ધ્યાન કરતા, નવી કથાઓ રચતા અને પોતે બીજાઓ પ્રત્યે તે કથાઓ કહેતા. તેમણે આ રીતે 71 યુગનો પોતાનો મન્વંતર કાળ કેવળ ભગવાન પ્રસંગમાં જ ગાળ્યો હતો. તેથી તેમણે 3 ગતિઓનો પરાજય કર્યો હતો. બાપરે 71 યુગ. કંદર્પ અને દેવહૂતિ 9 કન્યાઓનો જન્મ. નેત્ર ઉવાચ પિતુભા પ્રસ્થિતે સાધ્વી પતિની પિતમોવિતા નિત્યમ પરે અપ્રત્યા ભવાની ભવ પ્રભુ. નેત્ર બોલ્યા, માતા પિતા વિદેય થયા ત્યારે પતિના અભિપ્રાયને જાણનારી પ્રતિવ્રતા દેવહૂતિ જેમ પાર્વતી ભગવાન શંકર સેવા કરે તેમ નિત્ય પ્રેમથી પતિની સેવા કરવા લાગ્યા. એમ વિચાર કરે છે, મારા પતિ તપસ્વી જીવન ગાળે છે, મારે હવે તપસ્યા કરવાની છે. તે બધા આભૂષણો ઉતારીને મૂકી દીધા અને સાદો વેશ ધારણ કર્યો. તેમ કામ, કપટ, લોભ, દુરાચાર, દ્વેષ તથા મતનો ત્યાગ કરી લાગણીપૂર્વક રહી મન વચન કર્મથી કંદર્પ ઋષિનો સંતોષ પમાડ્યો. જો એ પતિ જેવું જીવન જીવવા એકદમ સાધારણ જીવન જીવતા હોય પતિ, તો પત્નીએ પણ એ રીતેનું જીવન એમના આજ્ઞાકારી થઈને જીવવું પડે. તો આ કદમ અને દેવહૂતિના પ્રસંગ પરથી આપણને જાણ થાય છે. કદમ ઋષિ અને દેવહૂતિના માતાનો પ્રસંગ. આગળ એમને સરસ એમનો વિવેક બતાવ્યો. બિછાવ્યું તું તો પણ એટલે એમનું માન બી રાખ્યું. આવી જ રીતે જયારે દ્રૌપદીના 5 દીકરાઓને મારા છે અશ્વત્થામાં, બરાબર છે, ત્યારે અર્જુન પ્રતિજ્ઞા લે છે કે હું એને લઈને આવીશ અને આપણે એનો સંહાર કરીશું. ત્યારે જયારે અર્જુન લઈને આવે છે અશ્વત્થામાં, ત્યારે જેવી રીતે અશ્વત્થામા ઘરમાં પગ રાખા છે એવી રીતે દ્રૌપદી એમનો પ્રણામ કરે. પોતાના 5 દીકરા પામેલા અને સ્ત્રી જાત પોતે એનો ગુસ્સો શાંત ના થાય. અને દ્રૌપદી એટલી વિવેક હતી એમને મારવાનું ના પાડી. હું તો મા વગરની થઈશું, ગુરુ માતા બી મા વગરની.
અને પાછા બ્રાહ્મણ છે ને, તો બ્રાહ્મણ કોઈ દિવસ મરાય નહીં. મારાય અને બ્રાહ્મણ સ્વયં ભગવાન જ્યારે એટલો આદર પાન ને માન આપતા હતા બ્રાહ્મણોના, તો સાધારણ મનુષ્ય તો વાત જ નથી આવતી. લોકો એ કહે છે કે ગુરુ દ્રોણના લીધે કે આજે તમે યશમાં ગાઓ છો. કે છે ભલે એને કે મારા 5 પુત્ર મારી નાખ્યા, પણ આપણે એવું નહીં. આ કહેવાય વિવેક. વિવેક ખરા સમય પર જાગૃત રહેવું બહુ જરૂરી છે. દેવહૂતિ બોલી, હે પતિદેવ, આપે જે પ્રમાણે ઠરાવ કર્યો તે પ્રમાણે માત્ર એક જ વાર આપના અંગનો સંગ થાઓ. આપે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે આપ એક બાળક થયા પછી સંન્યાસ લઈ તમારી ઈચ્છા હોય તો બાળકનું દાન કરો. કંદમ ઋષિએ એક ક્ષણે યોગ બળનો આશ્રય કરી ઈચ્છા અનુસાર બધે જનાનું વિમાન પ્રગટ કર્યું, અને આ દિવ્ય વિમાનમાં સર્વ કામનાઓ પૂર્ણ કરનારા ભૌતિક સાધનો હતા, અને તે દિવ્ય સર્વ રત્નોથી યોગ મણિઓના સ્તંભોથી શોભતું આશ્ચર્યજનક સર્વાંગી સુંદર રત્નજડિત ઝળહળતું વિમાન જોઈ દેવહૂતિ વિચારમાં પડી ગયા. તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે મારું શરીર તો શું દુર્બળ અને મલિન છે, આવા દિવ્ય વિમાનોમાં બેસવું અને કેમ શોભશે? કંદમ ઋષિએ તેની ચિંતાનું કારણ સમજી ગયા, એટલે તેમણે પોતાની પત્નીને કહ્યું, હે ભેરુ, તું આ બિંદુ સરોવરમાં સ્નાન કરી પછી આ વિમાન પર ચડ. આ તીર્થ વિષ્ણુ ભગવાનને પોતે કરેલું છે, અને તેથી મનુષ્યની સર્વ ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરનારું છે. દેવહૂતિએ પોતાના સ્વામીનું વચન સાંભળી સ્વીકારી બિંદુ સરોવરમાં સ્નાન માટે પ્રવેશ કર્યો. કે ત્યાં એક મહેલમાં રહેલી 1000 કન્યાઓએ તેણે જોઈ. તે બધી કિશોર વયની અને કમળ સમાન સુગંધી શરીરવાળી હતી. તેઓ હાથ જોડીને કહેવા લાગી, અમે તમારી દાસીઓ છીએ. પછી તેમણે દેવહૂતિને અતિ ઉત્તમ સાધનોથી સ્નાન કરાવ્યું. પછી નિર્મળ તથા નવા વસ્ત્રો તેને આપ્યા. ઉપરાંત ઝળહળતા આભૂષણો પણ પહેરાવ્યા. આથી દેવહૂતિનું શરીર દિવ્ય તેજથી શોભતું પુષ્ટ અલંકાર યુક્ત બની ગયું. પછી દેવહૂતિએ પોતાના પ્રિય પતિનું સ્મરણ કર્યું. તે તરત જ જ્યાં પ્રજાપતિ ઊભા હતા ત્યાં ઊભી રહી ગયા. દાસીઓથી ઘેરાયેલું સુંદર વસ્ત્રોવાળી દેવહૂતિને જોઈ કદમ ઋષિએ તેના પર પ્રેમ થયો, અને તેમણે વિમાનમાં બેસાડી તે પર્વતની ગુફાઓમાં વિહાર કરવા ચાલ્યા ગયા. ઈચ્છાનુસાર ગમન કરનાર વિમાનમાં દિવ્ય ભોગો ભોગવતા દેવહૂતિ સાથે કદમ ઋષિ સમગ્ર પૃથ્વી ઉપર પડ્યા. વળી તેમણે વૈશ્વક, સુરસન, નંદન, પુષ્પભદ્રક, માનસ તથા ચિત્રરથ નામના દેવોના ઉદ્યાનોમાં પણ પ્રસન્ન થઈ વિહાર કર્યો. આ રીતે દુઃખો, ખંડો, સાગરો, ભૂમંડળમાં ફરતા ફરતા દંપતી 100 વર્ષ સમય પસાર કર્યો. વિચાર કરો કે હમણાંના સમયમાં અગર આપણી પણ પોતાની સ્ત્રી હોય અને આપણે પણ ઈચ્છા કરીએ કે એને વિમાનમાં લઈ જઈએ અને એના દરેક આખું જગત નકશો કરાવીએ, પરંતુ આ એક યોગના બળના માધ્યમે, એક તપસ્યાના માધ્યમથી આજે એમણે પોતાની પત્નીના સ્નાન બી કરાવ્યું ને ત્યાં અનેક પ્રકારની દાસીઓ બતાવી, અને આજે કેટલો 100 વર્ષ સુધી વિહાર કરાવે. એ વિચાર કરો પોતાના વિમાનમાં. આજે કહેવાય ને કે મુકેશ અંબાની પાસે પોતાનું ચાર્ટર્ડ છે, આજે અદાની પાસે છે, પરંતુ એ જો કદમ ઋષિઓ કઈ નથી એમની પાસે, ખાલી એક ભગવાનની તપસ્યા કરે છે, સાધના કરે છે, અને આ બધી વસ્તુ એમને ઓટોમેટિકલી પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. વિચાર કરો. એટલે આ તો બધા હમણાં આવ્યા, પરંતુ આજો આપણા ઋષિઓ માટે પહેલાથી છે એમની પાસે બધી વસ્તુ. વિચાર કરો. એમનાથી ડબલ. હા, બધાથી એમનાથી ડબલ પાછી. એક દિવસ હતી દેવહૂતિ વિચારવા લાગ્યા, હવે જો મારા પતિ સંન્યાસ લેશે તો હું શું કરીશ? મારે 9 પુત્રીઓ છે, પણ પુત્ર નથી. એમને મુનિની પાસે જઈને વિનયપૂર્વક કહેવા લાગ્યા, હે મહામુનિ, આપ સંન્યાસ ગ્રહણ કરશો અત્યારે આ પુત્રીઓનું મારું રક્ષણ કોણ કરશે? આપની પુત્રીઓએ પોતાના યોગ્ય પતિ પોતાની મેળે શોધવા પડશે. વળી આપ સંન્યાસ લઈ વનમાં જશો ત્યારે મારો શોખ દૂર કરવા પણ કોઈ બ્રહ્મજ્ઞાની પુત્ર મને થવો જોઈએ. ખરેખર હું ભગવાનની માયાથી અત્યંત છેતરાઈ છું, કારણ મોક્ષ આપનાર પતિને પામીને પણ સંસાર બંધનથી છૂટવા મેં ઈચ્છા કરી નહીં. પુત્ર મને થવો જોઈએ. ખરેખર હું પણ ભગવાનની માયાના અત્યંત છેતરાઈ છું, કારણ મોક્ષ આપનાર પતિને પામીને પણ સંસારના બંધનથી છૂટવા મેં ઈચ્છા કરી નહીં. એટલા મોટા ઋષિ હતા. પોતે મોક્ષ આપી શકતા હતા. દેવહૂતિના પોતે ભગવાન ઋષિ પોતે મોક્ષ આપી શકતા હતા, પરંતુ એમણે વચનમાં બાંધેલા કે જેવા પુત્ર પુત્રી થશે એમનું પછી ત્યાગ કરીને સંન્યાસ આશ્રમ ગ્રહણ કરી.
એમણે કીધું ને કે હું પણ ભગવાનની માયાને અત્યંત છેતરાઈ છેતરાય. સા ભગવાન તો નું ઈચ્છા માયા યાદ રડમ યથવા વિમુક્તિ પ્રાયન મુમુક્ષે બંધતા બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. ટેન્શન નથી આવતું, ઓછું કે નાખી એટલે